the pursuit of happiness. For others, it's a game. But I need not worry, for you have proclaimed, the highest abode is mine to achieve, guaranteed for me in this life, or so I believe. I do what I need to do at my own pace. As you are there for me, I'll always be safe. Your love and affection, I've experienced it all. Your divine memories, I can always recall. The end is in sight. In the distance, my final destination. There it is, bright and clear. Or is it really? On this journey to Akshardham, I stand alone, confused. For my mind thought one thing, but the reality is so far removed. What I've been doing, to me, may seem right, but in reality, I've been losing the most important fight. मोहन ने गमवाने इच्छो माननी, त्यागो सर्वे झूठी मननी टेक जो। वड़ी एक बात कहूँ छू अधिक विवेकनी, सांभळ बेनी तारा सुख ने काज जो। Discretion can be a friend, but I've never thought of it as such. To me, it has always been a bit too much. It seems so harsh to withdraw from what I like to do, from what comes as second nature, from what I feel is true. सुखदायक तमे जानो सुंदर श्याम ने, अति दुखदायक मन पोतानु जान जो। मुक्तानंद ना नाथ सदा सुखदाई छे, एवं जानी कर जो पूरण प्यार जो। The time has come for me to realize what will make me happy. What is the greatest prize? My lens has been blurred for far too long. This is now my chance to right all that I've done wrong. Gunatitanand Swami has said that happiness can only be experienced in satsang. But if satsang will really give me happiness, then why do I not experience it? I'm doing my daily puja, thar, arti, cheshta, satsang reading. I even attend weekly sabhas and goshtis, yet I do not experience fulfillment. Why? What am I doing wrong? What is clouding my lens? સ્વામી નારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે, સુખ તો અહીં સત્સંગમાં જ થશે. શત્રુ પીડે તો પણ અહીં સત્સંગમાં સુખ થશે. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે, નિરંતર સર્વ ક્રિયામાં પાછું વળીને જોવું જે, મારે ભગવાન ભજવા છે ને હું શું કરું છું
એમ જોયા કરવું. सत्संग विना जन्म मरण ब्रह्म जाड़ मटे नहीं जंतने. मन मानत जी ते माटे शरणे जय रहिए संतने. આપણે તો એક જ વાત છે, આ સત્સંગ મળ્યો એના બેડો પાર થઈ ગયો કે આ દેહમાં કઈ વસ્તુ છે કે જે કિંમતી છે. આ વસ્તુમાં બધી વસ્તુ નકામી, એટલે કેટલી કિંમતી વસ્તુ આપણને મળી છે. મારા કે પારસમય ચિંતામણી એ હોય પણ એના કરતાં મનુષ્ય દેહ બહુ કિંમતી. એટલે ટૂંકમાં આ મનુષ્ય દેહ વેડફી નાખવાનું નથી. જો 68 તીરથ ફરી આવે, नित्य निगम विधि करी करी नावे, तेनु जीवपणो के दिन जावे, तेनु जीवपणो के दिन जावे. सत्संग विना जन्म मरण ब्रह्म जाड़ मटे नहीं जंतने. સત્સંગ છે ને બહુ મોટી વસ્તુ છે, બીજું બધું મળે. મહારાજે કહ્યું કે અનંત મા બાપ કર્યા છે, દરેક જન્મમાં એક મા બાપ તો હોય, અનંત મા બાપ કર્યા છે. અને બીજી બધી હાથી ઘોડા એવી બધી સાહેબી આપણે ભોગવી છે. પણ મહારાજે કહ્યું કે સત્સંગ મળવો દુર્લભ છે. જેને સત્સંગ મળ્યો એ આપણને લાગે કે આ સત્સંગ બાળકની રમત લાગે છે, અને બાળકની રમત નથી. જો ઈડા પિંગલાની ખબર જડે, કરી આગ્રહ તેની કેડે પડે, તેના ચિત્તને બમણો ફેર ચડે, તેના ચિત્તને બમણો ફેર ચડે. સત્સંગ વિના जन्म मरण ब्रह्म जाड़ मटे नहीं जंतने. મારા જન્મો જન્મના પુણ્ય ફળ્યા. સાચી વાત છે, જન્મો જન્મના આપણા બધા ભેગા બેઠા છીએ એમને નથી બેઠા. આપણા પૂર્વજન્મની કમાઈ છે. જન્મો જન્મ આપણે બધું ભેગું કર્યું પુણ્ય, અને આના પ્રતાપે આ સત્સંગ મળ્યો છે. તમે કોઈને સત્સંગમાં લાવવા જાઓ ને, એ પુણ્ય હોય એના તો જ આવે, ના તો ના આવે, ગમે એટલું કરે. જો ફિરતા સંત સમાજ મળે, તો સુખે મનની ભ્રાંતિ ટળે. કહે બ્રહ્માનંદ સંત માહી ભળે, કહે બ્રહ્માનંદ સંત માહી ભળે.
सत्संग विना जन्म मरण ब्रह्मजाड़ मटे नहीं जंतने। એટલે કંઈ પણ આપણું બધું હશે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરીને પણ આપણો સત્સંગ દ્રઢ થાય એ આપણા જીવનમાં દ્રઢ રાખવાની વસ્તુ છે. કારણ કે આ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ભગવાન સાક્ષાત બેઠા છે એટલે એ બળ આપણને આપશે, પણ એની અંદર એની પાસે હૃદયની ભક્તિ પ્રાર્થના કરીશું તો બધું આપણને બળ આવશે પાછું. કારણ કે આપણે કેટલી વખત બળ ઘટી પણ જાય પણ પાછું બળ ત્યાંથી મળે. એમ આપણે પણ આ કરતાં કદાચ કોઈ થઈ જાય તો ફરી પાછા ભગવાનની પ્રાર્થના. સત્સંગ તો મૂકવો જ નહીં. આ તો સત્સંગ જ મૂકી દે કે ચાલો મંદિરમાં જ જવું નથી તો પછી તમારે શું, પછી તો જે છે એ જગતમાં આયાન સંસાર પડ્યું છે. પણ એ થશે જ એવી શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાન પાસે જઈને પ્રાર્થના કરવી, વંદન કરવું, પ્રયત્ન કરવો, પુરુષાર્થ કરવો, બધું કરવું તો કામ થઈ જાય. So it is achievable. This makes everything so clear. Mahant Swami Maharaj has often said, happiness equals objects over desires. The more desires we have, the less happy we are. We should only desire one object, satsang, the source of all happiness. Through having Sankhya and putting satsang at the forefront of all that I do, my swabhavs can be overcome. All that remains for me to do is to perfect my satsang, which is easier said than done, but I'm ready to embark on this journey and experience the bliss of Akshardham on this earth. I'm ready to clear my lens. વિવેકી જન જાણે છે કે આ દેહ નખથી શિખા પર્યંત અસાર વસ્તુથી ભરેલો છે, એટલે તેને મોહ થતો નથી. ત્યાં સત્સંગ થયો છે એ દરરોજ ને દરરોજ શું આ થયું, ફલાણું થયું, આ પ્રસંગ થયો, આ પ્રસંગ થયો, આ વાત આવી. પહેલું તો સત્સંગની જે વાતો છે નિષ્ઠા સમજણની એ તો બહુ દરજ કરવાની છે આપણે કે ભાઈ આ વાત છે નહીં આપણે કરવાની કે આ વાત સાંભળ્યા પછી આપણા જીવનમાં કંઈ ખામી છે શું છે તો એનો વિચાર કરવાનો, અંતરદ્રષ્ટિ કરવાની કે આ વસ્તુ હજુ આપણાથી થઈ શકી નથી માટે કરવી છે. એટલે સૂતી વખતે પણ 10-15 મિનિટ અંતરદ્રષ્ટિ કરવી કે આજે સત્સંગમાં ગયો તો વાત સાંભળી છે પણ આ જ ખામી, અને એ પ્રમાણે આપણા ગ્રંથોનું વાંચન પણ કરવું. વચનાવત છે, સ્વામીની વાતો છે, ચરિત્રો મહારાજના છે, તો એનો આનંદ હંમેશા આપણને આવ્યા કરે. એટલે જ આ સંશોધન, એટલે શું આ સંશોધનની કથા વાર્તા સાંભળીને દરરોજ એ વિચાર કરવાનો કે ભાઈ આપણે એ છે કે આત્મા છીએ તો એ આત્મા છે કેવો છે, એનું કેવી રીતનો મહિમા છે કેવું છે, એ આત્મામાં પરમાત્મા રહ્યા છે પછી કેવા છે, એમનો મહિમા શું છે, એ કોણ છે, આ સંશોધન ચાલુ છે. આની એ આપણે કરવાનું છે અને પ્રવૃત્તિ જે છે કરવાની છે. આપણી પાસે ટાઈમે બરાબર છે, બધી જ વ્યવસ્થિત છે, બધું છે, પણ નથી થતું એટલું આળસ છે કે મારાથી પછી આહનિક ભૂલી ગયો. આહનિક તમે જો ટાઈમસર ભગવત કરો તો બધું દર્શન, સેવા, આરતી, પૂજા, ચેષ્ટા બધું જ થાય છે. ના થાય એવી કશી વસ્તુ નથી. એમ આ ભક્તિમાં પણ આપણે બધું છે. તે ભક્તિ કરી કરીને આપણે એવું બધું છે, એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે કે પછી આપણે પણ બધાને કથા વાર્તા કરીને ભગવાનનો માર્ગ સમજાવી અને એને પણ સારા સત્સંગી બનાવીએ એવું રાખવું. જો કે મારી ઈચ્છા છે કે બ્રહ્માંડ આખું રંગવું છે તો આપણે પણ એવો સત્સંગ કરાવી શકીએ. આપણેમાં એ શક્તિ છે. બધામાં મહારાજે કહ્યું દરેકમાં શક્તિ પડેલી છે, પણ એ શક્તિને બહાર લાવવા માટે પ્રયત્ન આપણે જ કરવાનો છે. કારણ કે એવો જોગ મળ્યો છે આપણને, બીજાને જોગ નથી મળ્યો એને નથી થવાનો. આપણને આવા ભગવાનને સંત મળ્યા છે, આવો સત્સંગ મળ્યો, આવું મંદિર મળ્યું છે, તો આપણે એની અંદરના આપણા સદગુણો આપણે જેટલા પ્રાપ્ત કરવા તો કરી શકીએ, દુર્ગુણોને ટાળી શકીએ અને ભગવાનને માર્ગે ચાલીને બીજાને હજારોને માર્ગે ચલાવી શકીએ એવી આપણામાં શક્તિ છે. કે આપણા જીવનની અંદર આપણું જીવન એવું બનાવવું છે કે બીજાને જોઈને સત્સંગ જ થાય. એટલે એ બધું જો આપણે કરીશું તો લોકોને થશે કે નહીં આ ખરેખર જ્યાં તમે જશો, અહીં નહીં પણ આખા અમેરિકાના દેશમાં જાઓ કે યુરોપના દેશમાં જાઓ કે બીજા કોઈ પણ દુનિયાના દેશમાં જાઓ તો તમારી છાપ પડશે
ત્યાં તમારે બહુ બોલવું જ નહીં પડે અને બીજા માણસને થશે કે નહીં ભાઈ આ ખરેખર માણસ સાચો છે. એ છાપ આપણે ઉપજાવી છે. આપણે જે આ છાપ ઉપજી છે એથી વિશેષ આ છાપ કે આપણું જીવન એવું બનાવવું છે કે એમાં ફરી ફરી આપણે કહેવું ના પડે, કોઈ ખરાબની સોબત નહીં. એ ટેન્શન થાય એટલે મંદિરમાં આવો, ભગવાનની આગળ બેસો, માળા કરો, ધૂન કરો, પ્રાર્થના કરો, શિક્ષાપત્રી વાંચો, વચનાવત વાંચો, બીજું વાંચો, ઘરે બેસીને વાંચો. પણ ટેન્શનમાં પછી બહારમાં જઈને પૈસા ખર્ચે શક્તિ એટલે કુટેવો આપણી વધશે અને આપણો સત્સંગ વધશે. તો આપણે જે અત્યારે જે કંઈ હૃદયના પ્રેમથી ભક્તિ કરી છે, હૃદયના પ્રેમથી જે કર્યું છે બધું ગુમાવી દેવાશે. આપણું ખોવું નથી, આપણે તેને વારંવાર સાચવવું છે અને સાચવીને એને વધારવું છે. પાછું આપણે જે કંઈ અત્યારે મેળવ્યું છે, તમે રાત દિવસ મહેનત કરીને, પુરુષાર્થ કરીને એ જે કંઈ મેળવેલી વસ્તુ છે એ ન જાય એને માટે હું આપને વિનંતી કરું છું. એટલે આ રીતે બધામાં સારું જોતાં શીખીએ તો બધું સારું થાય ને ખોટું જોતાં જોતાં આપણે ખોટા થઈએ. એટલે આ બધા આપણે ટેવ શું છે કે બધું સાંભળીએ છીએ તોય પેલી બીજાની ભૂલ આવીને કરે કે સાહેબ પહેલાં આમ કર્યું, પહેલાં આમ કર્યું, પણ તેને કર્યું પણ તો અહીં કહેવા આવ્યું એ મોટી ભૂલ છે મહિમા આવે ને. અને આપણે તો આ વાત કરવી, ધારવી, બીજાને કરવી, બીજાને અભાવ બીજી વાત કરવી જ નહીં. તો મનમાં હોય તો કરવી નહીં. એમ બધું દોડાય સત્સંગ. એમાં અભાવ ગુણની વાતો પ્લીઝ 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 લેતા જ નહીં. અભાવ ગુણ બધું મોટા સંત હોય અને મોટા એમને પૂછીને બધું કરીને સમાધાન કરવું. અભાવ ગુણ સત્યાનાશ કરે. આપણને લાગે નહીં. મોક્ષ માર્ગમાં બહુ આડો આવે. આપણે ભગવાન સાથે જોડાવવું છે, મોક્ષ કરવું છે, સખત આડું આવે અભાવ ગુણ. અવગુણને ટાળવા માટે ગુણ દ્રષ્ટિ રાખવી અને ત્યાં ટેવ જ પાડવી, ગુણ જ લેવાની ટેવ પાડી. પછી ધીમે 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 અવગુણ નીકળી જાય. કરી જતન દિવસ રાત સુતા બેઠા સંભાર જોરે. સાચો મળ્યો છે સત્સંગ અંગે અચળ કરી રાખજો રે. રખે ચડે બીજાનો રંગ એવો દાપણ દોર નાખજો રે. સત્સંગ કીપ ફર્મલી એટ એની કોસ્ટ. સત્સંગ જે તમારી ચોઈસ આવે કે વેધર ટુ ડુ ધીસ ઓર સત્સંગના નિયમ લોકપા કે ના લોકપા. તો એટ ક્રિટિકલ મોમેન્ટ આવે કે વેર યુ આર કન્ફ્યુઝડ એન્ડ યુ ડોન્ટ નો, તો તે વખતે સત્સંગ બાજુ ઢળવું. ઇન્ક્લિનેશન ટુ સત્સંગ, ઇન્ક્લાઇન ટુ સત્સંગ. તો દેટ ઇઝ બેસ્ટ વે. કેમ કે બીજું બધું તો આવ્યું છે, ગયું છે. ઇટ ડઝ નોટ મેટર મચ. પણ સત્સંગ we should not lose. ઘણા મોંઘા જે ઘન શ્યામ નાવે, નજરે ન મળે કોઈને રે. અક્ષરવાસી આઠો જામ જેને રહ્યા છે અખંડ જોઈને રે. અતિ થઈને દિન આધીન નિત્ય નમાવે છે શીશને રે. લગની લગાડી લેલીન જોઈ રહ્યા છે જગદીશને રે.
શ્રીજી મહારાજ મળ્યા છે. અનંત જન્મથી આપણે ભટકીએ છીએ, અનંત જન્મથી, અને આ જન્મે આપણને ભેટો થયો. અને એટલા ભગવાન, બીજા લોકો તો દર્શન કરવા માટે કેટલા તલપાપડ થાય, આપણે તો ભગવાન મળ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ મળ્યા, યોગી બાપા મળ્યા, પ્રમુખ સાહેબ મળ્યા. હવે મૂળ મુદ્દો આ છે કે જ્યારે ભગવાન પ્રગટ હોય ને એના ઓળખાય. મનુષ્ય ભાવ આયા જ કરે. થોડી વાતમાં સ્વામી આમ કેમ કર્યો, સ્વામી આમ કેમ કર્યો. શાસ્ત્રી શ્રીજી મહારાજમાં આવતો મનુષ્ય ભાવ. અને મનુષ્ય તો એ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે જ, દિવ્ય ચરિત્ર કરે તો ખોટું પડી જાય. એટલે મનુષ્ય તરીકે આવે એટલે મનુષ્ય બધા કરે, તમને ભૂલાડી દે એવા મનુષ્ય કરે. પણ એમાંય જો દીવ ભાવ રહે તો કામ થઈ જાય. મહારાજ સ્વામી મળ્યા છે, ક્યારેય મળ્યા નથી, અને જતન કંઈ ન રાખવું. કિયા જીવ કિયા જગદીશ જાણો, જૂજવીએ જાત છે રે. મર આપીએ સો શીશ તોય વણમાળાની વાત છે રે. કિયા કીડી કરી મેળાપ, ભેડું થાવા ભારે ભેદ છે રે. કિયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાપ, કિયા જીવ જેને બહુ કેદ છે રે. ભગવાન તો કેટલા સમર્થ છે. એક સૂર્યનું તેજ ખમાતું નથી. એક સૂર્ય અને ઉનાળામાં થોડુંક નીચે આવે તો ખમાતું નથી, તો અનંત સૂર્યનું તેજ ક્યાંથી ખમે? એટલે ભગવાન એ રીતે આવ્યા જ નથી, મનુષ્ય તન ધારીને આવ્યા છે. કેમ કે અને આપણી ભેગા ભરી ગયા, એટલે આપણે આનંદ આવે છે, આપણે મજા કરીએ છીએ. હવે આમાંય તમે ભગવાનની સામર્થ્ય જોવાની ઈચ્છે, અનંતકોટી બ્રહ્માંડ કેમ ઉડતા નથી? એ બધા એ ભગવાન પોતે હાથીમાંથી કીડી બન્યા અને આપણને સુખ આપે છે. વળી સમે સંભાળ, વળી સમે સંભાળ જાણો, કરે હરિજનને રે. બીજું એવું કોણ દયાળ, બીજું એવું કોણ દયાળ. કારે મનાય નહીં મનને રે. બ્રહ્માંડની અંદર જે હેત છે, બ્રહ્માંડની અંદર જે હેત છે એ દૈહિક છે, એ દેહ પૂરતું. અને પ્રલય થાય એટલે બધું નાશ, બીજે જન્મ ફરી બીજા બ્રહ્માંડ બહુ મોટી છે. એટલે ટૂંકમાં શ્રીજી મહારાજ, ગુણાતીતાન સ્વામી અને આ સત્પુરુષ એમનું જે હેત છે એ અનપેરેલલ, એને કોઈ ઉપમા ના દેવાય, કાંઈ દે. આપણે મોટા ભાગ્ય. અનંત સુખ મારા નજર સામે છે. હવે મને પ્રતીતિ થઈ છે કે મને જે સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેમનું મહિમા અતિ અપાર છે. અક્ષરધામ પાકું. બસ હવે અક્ષરધામ પાકું થઈ ગયું ને? શ્રી સહજાનંદ સ્વામી. પણ હજી મને એ સુખ
કેમ નથી આવતું? શું ખૂટે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. Shriji Maharaj then explained, one should also attach one's jeev to the Bhakta of God, the great Sant. One should act according to his command by thought, word and deed. Also, one should certainly avoid the Vishays, and in no way should one allow them to come near by abandoning one's niyams. If one does begin to associate with the Vishays, one will certainly fall. This should be accepted as a universal principle.